پاک فوج نے افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف ایک اور کامیاب کارروائی کی. چوتھی، پانچویں اور چھٹی ٹینک پوزیشنز کو متعدد ان کی پوسٹ کو تباہ کیا گیا. اور دیکھیں افغانستان بار بار یہ کوشش کر رہا ہے، پتہ نہیں کیوں کوشش کر رہا ہے. پاکستان بہت ہی ایسا جواب دے رہا ہے کہ ان کو رک جانا چاہیے اب، لیکن وقتاً فوقتاً ایسا ہوتا ہے. خیر سیز فائر کے لیے انہوں نے ہمیں درخواست کی ہے اور سیز فائر ابھی ہو گیا 48 گھنٹے کا یہ کہا جا رہا ہے. تو اب یہ معاملہ کس طرف جائے گا، اور کیا افغانستان کے ساتھ یہ جو ہم نے ابھی ایک ٹاکس کا بھی سلسلہ شروع کیا، ہمارے نمائندے خصوصی وہاں پر گئے ہیں، تو کیا اس سے حل ہو جائے گا یہ معاملہ یا نہیں؟ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. مسعود صاحب بہت شکریہ، رائزنگ شان میں آپ نے وقت دیا. سر یہ کہے گا افغانستان یہ کوششیں کر رہا ہے بار بار، اور ہمیشہ ایک بھارت کی پروکسی کے طور پر تو وہ کام کرتا ہی رہا ہے، لیکن اب ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ شاید تھوڑا سا چینج ہوا ہے وہاں مائنڈ سیٹ، لیکن ایسا نہیں ہوا سر. جی ہاں، بہت شکریہ. دیکھیں میرا خیال میں ان پہ بالکل اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے، اور یہ اسٹوری آف بیٹریل جو پاکستان کے ساتھ انہوں نے 1947 سے ابھی تک کیا ہے، اور خاص طور پہ یہ جو سو کال رجیم ہے، وی کال دیم 2.0 جس کو کہتے ہیں، ہمیں توقع تھی اور ہماری کہ یہ آنے کے بعد حالات بہتر ہوں گے، تو ایکولی انہوں نے وہی کردار رول ادا کیا ہے جو باقی 47 کے بعد سے جب ہم آزاد ہوئے تو وہاں مختلف حکومتوں نے انڈیا کے بھی حسب کرتے رہے. تو آج یہ بھی ایک پراکسی کے طور پہ انڈیا کے، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، شریعت کی بات کہتے ہیں، آج جا کے ہندوتوا سے جا کے مل گئے ہیں. وہاں جا کے کشمیر کو کہا کہ انڈیا کا حصہ ہے، اور کہا کہ پاکستان از آور کامن اینیمی. سو دیکھیں کہ اتنے انگریٹفل لوگ ہیں، اتنے احسان فراموش لوگ ہیں، ان کو ہم نے اکوموڈیٹ کیا، کھانا کھلایا، تعلیم دی، ٹریٹمنٹ کیا، اور اس کے باوجود ہم نے فیسیلیٹیشن کی، ان کی جنگیں لڑی. اگر ہماری ISI اور پاکستان نہیں ہوتی، کیا آپ کے خیال میں یہ سوویت یونین کو شکست ہو سکتی تھی؟ اٹ واز آؤٹ آف کوشچن. دنیا مانتی تھی اٹ واز بیکاز آف پاکستان اینڈ انٹر سروسز انٹیلیجنس. لیکن یہ لوگ اتنے انفارچونیٹلی وہ انگریٹفل ہیں کہ ماننے کو تیار نہیں ہے. آج یہ انڈیا کے ایک پراکسی بن گئے ہیں، اور اس پراکسی، اور دیکھیں یہ جو متقی واز ان انڈیا، یہ کوئی انسیڈنس نہیں تھا، ساری پلاننگ تھی. جی اور وہاں جا کے 6 دن کا لمبا ٹرپ. بالکل جی ہاں، دیکھیں نا، کوئی فارن منسٹر 6 دن کے دورے پر تو کہیں بھی نہیں جاتا، میکسیمم 2 days ہوتے ہیں. اور یہ تو 6 دن گیا. اور پھر دیکھیں کہ وہاں پہ جا کے سمبولک جیسچرز آپ دیکھیں. ہی واز ٹیکن ٹو دارالعلوم دیوبند، اور پیچھے ایک ویژول اس میں تھا جس میں اجیت دوول نے کہا تھا کہ یہ طالبان جو ہیں these are mercenaries. انہوں نے کہا ہم پیسہ پھینکیں گے تو یہ ہماری طرف ہو جائیں گے. اور then he said we will use Darulum Deoband to influence them. So the way he was received Darulum میں، so وہ بھی سارے پلاننگ تھی. اور Darulum کا unfortunately ان کے بہت کلوز آج کل وہ کوآپریشن ہے BJP سرکار. جی. اور سر یہ جو انڈین میڈیا اتنا غلط، ہمیشہ ہی ویسے وہ غلط انفارمیشن دنیا کو دے رہے ہوتے ہیں، ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان تو سویلین ایریاز کو جو ہے افغانستان کے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور پھر جو ہم نے ابھی ٹارگٹ بالکل ان کے جو ہماری ڈرون سے وہاں اٹیک ہوا ٹارگٹڈ بالکل، اس میں جو 2 دھماکے ہوئے کابل میں اور قندھار میں، اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی آئل ٹینکرز پھٹے تھے دو شہروں میں ایک ٹائم پہ، جو ہے آپ کے آئل ٹینکرز جو ہیں بلاسٹ کر گئے. کہ مطلب ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا اور ایسا جھوٹ بولنا جو دنیا میں کوئی نہیں مانے گا. دیکھا نا کس کو بیوقوف بنا رہے. بالکل ابھی ایسا کون یقین کرے گا کہ ایسا ہوا ہے. اور یہ دیکھیں وہ جو کابل میں ہوئے تھے تو پریسیشن سٹرائکس تھے، اور یہ فتنہ اور ہندوستان کے وہاں پہ جو لیڈرشپ اور دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ. تو ابھی تو قندھار سے بھی چیخیں آ رہی ہیں، ریلیجیس کیلیفیٹ وہاں پہ بھی سٹارٹ کیا، اور جو پولیٹیکل سینٹر تھا کابل ہے وہاں پہ بھی کیا. اور جس طریقے سے سپن بولدک میں جو کیا ہم نے، خوست میں کیا، پکتیکا میں کیا. سو ان کو میسیج واضح دیا ہے کہ پاکستان اب کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. پاکستان دیکھیں، جب ہم نے انڈیا کو میں تو کہتا ہوں کہ جو سو کال پرائڈ کو شیٹر کر دیا تھا ان 4 days، تو افغانستان سٹینڈز نو ویئر. ہماری کنونشنل طاقت اتنی بڑی ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. جب ہم ملٹی ڈومین آپریشنز میں انڈیا کے خلاف آپریٹ کر رہے تھے، تو اپنی ہماری کیپیبلٹیز ہے، سائبر دیکھیں، ہمارے سیٹلائٹ میں اور الیکٹرانک وارفیئر میں
तो वो तो कुछ भी नहीं, ये तो सारे दहशतगर्दी के जो फितना और ख्वारिश को यूज कर रहे हैं, फितना और हिंदुस्तान को यूज कर रहे हैं। ये खुद भी देखे ना, एक रजीम में देयर अथॉरिटेरियन है, सेल्फ इम्पोज अथॉरिटी इन अफगानिस्तान। दे रिप्रेजेंट, अगर पख्तूनों में भी देखें ना, पख्तून 42% है अफगानिस्तान में, सो ये मेजॉरिटी को फिर भी रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। और एंड बाकी जो पॉपुलेशन है 58% वो गवर्नमेंट में नहीं है, और उसमें मेजॉरिटी देखे ताजिक्स पे 27%। अच्छा सर, मुझे ये एक चीज़ बताइएगा, पाकिस्तान पाक आर्मी की हम ज़ाहिर है सभी उसको एक्नॉलेज करते हैं और किस इंटरनेशनली एक्नॉलेजमेंट मिलती है, लेकिन देखिए एक आम पाकिस्तानी के जहन में ये बड़ी तशवीश है कि भाई, क्योंकि वो दौर उन्होंने देखा है, वो 20 साल दौर जिसमें खुदकुश धमाके, सुसाइड बॉम्बिंग शहरों में हो जाती थी, फिर वो एक रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, वो नज़रियात उनका फ़रोग। तो हम क्या, एक आम पाकिस्तानी ये जानना चाह रहा है कि क्या हम उस तरफ फिर बढ़ रहे हैं और हमें एक बाकायदा तौर पर ऑपरेशन, जैसे हम 20 साल तक रहे ऑपरेशन में, वो कैफियत आने वाली है? ऑपरेशन तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। देखें ना कि 2020 तक जो हालात बहुत बेहतर हो गए थे, हमने दहशतगर्दी को शिकस्त दे दी थी। अफगान तालिबान के आने के बाद और जिस तेजी से आप देखें ना कि 2022 में 222 के करीब हमले थे, आज अक्टूबर में देखिए पूरा साल नहीं हुआ है, 585 हमले हुए हैं। तो देखें ना तेजी इनके आने की बात हुई ना, इन्होंने वो दहशतगर्द जो जेलों में बंद थे 8000 वो रिलीज कर दिए हैं। और बेसिकली देखें ना कि ये दहशतगर्दों को ये जो प्रॉक्सी यूज कर रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, और वो समझते हैं कि ये हमारे आइडियोलॉजिकल ब्रदर्स हैं और पश्तून्स भी है और उनका लिंक है, फिर इनके एलिजियंस है टू मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा है, फिर हम अब साथ लड़े हैं। फिर वो चाहते हैं ये वो ब्रांड ऑफ इस्लाम जो अफगानिस्तान में है ये लेके पाकिस्तान में भी जाएं, और वो चाहते हैं कि इनको एक एरिया हम दे, फाटा इनके हवाले कर दें, ईस्ट वाइल फाटा, ताकि यहाँ वहाँ के ये अपनी मुमलिकत बनाए, वहाँ पे बैठें। और दैट्स वाई ये तालिबान रजीम चाहती है कि फॉल बैक पोजीशन उनके पास हो, इनके पास ये जो फितना और ख्वारिज है, दे शुड कंट्रोल द बॉर्डर एरियाज, ताकि इलीगल स्पेक्ट्रम है जो कमाई इनकी होती है वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, वो जारी रहे। तो पाकिस्तान ने उन पर भी कदगने लगाई हैं, जिस तरीके से हमने यहाँ पे सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। सो इनके ये अज़ाइम है, लेकिन ये है कि देखे हमने भी जितना इंडिया ने किया, मुझे लगता है उससे बढ़ के अफगानिस्तान ने आपके साथ किया है। धोखा बेट्रेल का है, और आपने जितने एहसान की आज तक एक एक्नॉलेज किया, वो समझते हैं उनके तमाम मसाइल पाकिस्तान की वजह से, जबकि पाकिस्तान ने हमने उनके लिए जो कुर्बानियां दी हैं, जो आज तक हुआ है, तो मेरे ख्याल में वो अनअकाउंटेबल है जो हमने उनके लिए किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या कहें कि ये लोग एहसान फरामोश। बिल्कुल सर, ब्रिगेड साहब एक ये भी बताएगा कि हमारे जो फाइटर पायलट्स हैं उनके तो जो स्किल्स हैं, एक्सपर्टीज है, प्रिसिजन है, वो तो अनमैच्ड है, किंग ऑफ द स्काईज। लेकिन अब जो हम ड्रोन्स का यूज़ देख रहे हैं, और वो वैसे भी फ्यूचर वॉरफेयर है ही ड्रोन्स पे, उस पर बड़ी कमाल हमारी एक्सपर्टीज़ भी नज़र आ रही है। ये हमारे पास बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है ड्रोन्स का, जिस तरह हम यूज़ कर रहे हैं, ये भी हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। जी माशाल्लाह, आप देखें कि इवन जो मार्के है पर बियान मखसूस में हमने जो कैपेबिलिटीज, जब हमने मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में गए, फिर एक सिनर्जी हमने दिखाई, जब आपके स्पेस को भी आपने यूज किया, आपने सैटेलाइट्स को भी यूज कर रहे थे, आप इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को भी यूज कर रहे थे, आप एवाक्स को भी यूज कर रहे थे, फिर उनका लिंक्स आपके फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ था, फिर जो ग्राउंड में एयर डिफेंस सिस्टम है, तो वो एक आप फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। फिर साइबर वारफेयर, जिस तरीके से आपके जो बच्चे बच्चियों ने इसको इस्तेमाल किया है, दिवे हमने इंडिया को पैरालाइज कर दिया था, तो वो कैपेबिलिटीज हमारे पास आई। तो अब जो दुनिया से लोग आते हैं, हमें ये स्टडी करने आते हैं, भाई आप लोगों ने कैसे किया है। इवन हमारा एयर चीफ वाज कॉल्ड, जो यूनाइटेड वाशिंगटन गए थे, वहां से उनसे पूछा गया ये कैसे हुआ है, चाइनीज आके हमसे पूछ रहे हैं। तो हमारे माशाल्लाह एयरफोर्स का तो कोई मुकाबला सेकंड टू नन वाली बात है। सो ड्रोन्स की बात है, देखें कि वो बड़ी जबरदस्त कैपेबिलिटी है, एयरफोर्स के पास है, ग्राउंड फोर्सेस के पास है, और पिन पॉइंट स्ट्राइक्स वगैरह जाके ये करते हैं। और जिस तरीके से अभी हमने विजुअल्स देखे हैं, जहां जहां है, तो हमने सिविलियन कैजुअलिटीज को अवॉइड किया है, लेकिन दहशतगर्दों के पीछे गए हैं। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में भी इससे भी ज्यादा सजा मिलेगी। जी, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर मसूद खान साहब, आपने वक्त दिया हमें।